ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоед. имрӯз сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Гулистон идома ёфт. роҳбари давлат дар шаҳраки сирдарёи шаҳри Гулистон бинои иловагии ширхоргоҳ кӯдакистони рақами 22 бобунаро баъди навсозиву таъмири куллӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. кӯдакистон дар заминаи дастгирии давлатӣ оид ба рушди соҳаи маориф ҷиҳати амалисозии дастуру ҳидоятҳои маорифпарваронаи пешвои миллат баландбардоштани сатҳи таълиму тарбия ба истифода дода шуд. иттилоъ дода шуд ки бино бо харҷи 3 миллион сомонӣ маблағ пурра аз навсозӣ гашта, он бо тарҳу лоиҳаи хоса барои таълиму тарбияи то 180 нафар кӯдак пешбинӣ шудааст. иншоот аз 2 ошёна, хонаҳои алоҳидаи хоб ва машғулиятгузаронӣ барои 6 гурӯҳ, толори мусиқӣ, ҳуҷраи тиббӣ, ҳуҷраҳои корӣ ва ёрирасон иборат аст. дар саҳни ҳавлӣ суҳбаткардаҳои мавсимӣ, ҳавзи шиноварӣ мавҷуд буда, муассиса барои таъмини фаъолияти мунтазаму самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистон ба шабакаи гармидиҳӣ пайваст мебошад. бо бунёди бинои иловагӣ 15 нафар мутахассисон бо кор таъмин гаштанд ки бо ин шумораи кормандони мутахассисон дар ширхоргоҳ кӯдакистони бобуна ба 45 нафар расид. раванди таълиму тарбия дар муассиса асосан бо забони тоҷикӣ ба роҳ монда шудааст. 2 гурӯҳи алоҳида пурра бо забони русӣ амал мекунад ва барои ин мутахассисон мерасанд. ҳамзамон ба омӯзиши забонҳои дигари хориҷӣ аз ҷумла англисӣ ва русӣ эътибори ҷиддӣ зоҳир карда шуда, тарбиятгирандагон тибқи нақшаи барномаи давлатӣ ба омӯзиши забонҳои русиву англисӣ ҷалб карда мешаванд. зикр кардан ба маврид аст ки ширхоргоҳ кӯдакистони бобуна ягона муассисаи томактабӣ дар шаҳраки сирдарё барои 3000 нафар аҳолӣ буда, ба истифода додани бинои иловагӣ то андозаи талаботи аҳолӣ ба муассисаҳои томактабиро қонеъ кард. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо шароиту имкониятҳои муассисаи томактабӣ, зиёд кардани шумараи кӯдакистонҳоро дар маҳал тадбири муҳим ҷиҳати фарогирии ҳарчи бештари кӯдакон ба таҳсилоти томактабӣ арзёбӣ намуданд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои маъмурии кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Гулистонро ифтитоҳ намуданд. дар доираи корҳои ободониву созандагӣ давоми 1 сол истифода аз масолиҳи баландсифат ва ҷавобгӯии талаботи замон иншооти мазкур дар масоҳати умумии 1122 метри мураббаъ бо тарҳу намуди муосир бунёд гардид. бинои кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Гулистон аз таҳхона ва 3 ошёна иборат буда, дорои 6 ҳуҷраи корӣ, маҷлисгоҳ бо 110 ҷойи нишаст, китобхона ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасон аст. дар иншооти навбунёд барои фаъолияти кормандон шароити хуб фароҳам оварда шудааст. дар асоси дастури президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳуҷраҳои корӣ бо компютер ва дастгоҳҳои тақвияти овоз муҷаҳҳаз карда шудааст. роҳбари муаззами ҳизб аз кормандон ҳисси баланди масъулияти ватандӯстӣ, худшиносию худогоҳӣ, саҳм гузоштан дар корҳои ободонию созандагӣ ва ҳифзи дастовардҳои даврони истиқлоли давлатиро талаб намуданд. дар идомаи сафари корӣ дар шаҳру ноёи вилояти суғд асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои муассисаи давлатии маркази таҳсилоти иловагии шаҳри Гулистонро мавриди истифода қарор доданд. муассисаи давлатии маркази таҳсилоти иловагии шаҳри Гулистон бо дастгирии соҳибкорони маҳаллӣ ва корхонаҳои саноатӣ бунёд гардидааст. корҳои сохтмонии бино аз моҳи марти соли 2021 оғоз гардида, дар муҳлати 10 моҳ пурра ба анҷом расонида шуд. бинои мазкур аз 3 ошёна ва таххона иборат буда, дорои 13 синфхона, маҷлисгоҳ барои 60 нафар ва толори хониш барои 20 нафар мебошад. муассиса дорои маркази гармидиҳӣ аст. лозим ба ёдоварист ки дар таҳхонаи бино барои 30 нафар занон ва духтарони имконияташон маҳдуд коргоҳи дузандагӣ ташкил карда шудааст.
مؤسسه برای قبول 500 نفر خواننده در 2 بست آماده است. مرکز تحصیلات ایلاوگی شهر گلستان دارای 24 واحد کاری بوده. آموزگاران و متخصصان با جای کاری دائمی تامین شدند که برایشان شرایط خوبی کاری فراهم آورده شده است. ضمن شناسایی با شرایط زبان آموزی و سینخانه‌های کسب و هنر آموزی مؤسسه دولتی مرکز تحصیلات ایلاوگی شهر گلستان، پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان تاکید کردند که راهبران مؤسسه‌های تعلیمی باید به مسئله‌های بلند برداشتن سطح دانش و کسبیت آموزگاران در همه زمینه‌های تحصیلات، بخصوص آموزگاران مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی، تکمیل اختصاص بازآموزی و تربیت آموزگاران جوان بلند اختصاص و به طلبات زمانه جوابگوی در همه زمینه‌های تحصیلات اعتبار اولین درجه دهند. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر گلستان ولایت سوخت مؤسسه دولتی باغ فرهنگی فراغتی به نام تیمورملیک را مورد بهره برداری قرار دادند. باغ فرهنگی فراغتی تیمورملیک در ساحل بحر تاجیک سال 1991 تأسیس یافته با گذشت 30 سال به تجدید و از نوسازی نیاز پیدا نموده بود. در اساس دستور هدایت‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان با مبلغ گذاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت در آغاز سال 2021 کارهای تجدید و نوسازی در باغ فرهنگی فراغتی به نام تیمورملیک شروع گردیده در یک مدت کوتاه به انجام رسانیده شد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان پس از برداشتن پرده از روی مجسمه قهرمان خلق تاجیک تیمورملیک برنامه تئاتر کنانیده شده اهل فرهنگ را تماشا نمودند. مؤسسه دولتی باغ فرهنگی فراغتی به نام تیمورملیک در مساحت 3.2 گکتار دامن پهن نموده بعد نوسازی شدن شرایط استراحت و فراغت را برای ساکنان و مهمانان شهر گلستان فراهم آورده است. در دایره کارهای سازندگی در مساحت 20,000 متر مربع کارهای سبزکاری انجام یافته راهروهای باغ در مساحت 8,000 متر مربع سفالک پوش کرده شده است. همچنین نشستگاه‌های نو و زمانوی نصب گردیده صحبتکده‌ها بنیاد گردید. طبق لایحه در حدود باغ مجسمه تیمورملیک گذاشته شده مجسمه خاطره که قبلا بنیاد یافته بود تعمیر و نوسازی گردید. بنیاد 3 فواره، 1 شرشره در حدود باغ و حوض شناوری برای کودکان به این موضع حسن خاصه ضم می‌کند. برای روشنکنی در حدود باغ 120 ستونپایه روشندهنده نصب گردیده آبیاری انشاءات پره تامین کرده شده است. در باغ فرهنگی فراغتی به نام تیمورملیک با مبلغ‌گذاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر گلستان اتراکسیون‌های نو و زمانوی نصب گردیده واسطه‌های دلخوشی نورسان و کودکان به مانند اتومبیل‌های برقی دسترس کرده شده است. در مؤسسه دولتی باغ فرهنگی فراغتی به نام تیمورملیک با امید سرسبزی دیار پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان درختان همیشه سبز و نادر شناندند. اطلاع داده شد که برای سبز و خرم نمودن باغ مذکور بیشتر از 300 بیخ درختان آرایشی و زیاده از 118,000 دانه گل‌های رنگارنگ شنانیده شده است. همزمان در حدود باغ دیگر انشاءات یاری رسان بنیاد گردیده کارهای ساختمانی را شرکت‌های وطنی انجام دادند. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در حدود باغ فرهنگی فراغتی به نام تیمورملیک شهر گلستان در طربخانه نو و زمانوی که از جانب صاحبکار وطنی فرهاد جان شکورов بنیاد گردیده است با 80 نفر یتیمان کل که ساکنان شهر گلستان و ناحیه اشت میباشند ملاقات نمودند. چون انانه سرور یتیم پرور تاجیکان محترم امامعلی رحمان ضمن هر یک سفر کاریشان نخست از حال و احوال یتیمان با خبر گردیده نسبت این قشر جامعه غمخواری ظاهر می نمایند. ضمن سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که حکومت مملکت همیشه به قشرهای نیازمند جامعه بخصوص یتیمان توجه همه‌جانبه روانه می سازد. دولت و حکومت تاجیکستان سرپرستی یتیمان را به دوش خود گرفته است و تا به حیات مستقلانه قدم نهادن آنها برای تعلیم و تربیت و به کمال رسیدنشان تمام شرایط‌های ضروری را مهیا می‌سازد. در جواب به این غمخواری نورسان و جوانان را ضرور است که علم آموزند
دانش‌های زمان معاصر را از خود نموده در آینده همچون فرزندان صادق وطن به خلق و دولت خدمت شایسته نمایند. به 80 نفر یتیمان کل تحفه‌های مالی و پولی سرور دولت تقدیم کرده شد. نورسان و جوانان با شکرگزاری از وطن آباد و پیشرفته اظهار داشتند که غمخواری‌های پدرانه پرزیدنت مملکت را همیشه احساس می‌کنند. برای تربیت و به کمال رسیدنشان از جانب حکومت مملکت تمام شرایط مهیا کرده شده است. جواباً به این غمخواری‌ها وعده دادند که با بهای خوب و اعلی تحصیل نموده در آینده برای خدمت به خلق و وطن کوشش به خرج می‌دهند. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان در ادامه سفر کاری در ناحیه باباجان غفورف ولایت سوخت در مراسم بنیاد باغ اینتنسیوی زردالو و با استفاده دادن خط آب پولزی در مؤسسه دولتی باغ ملی وحدت اشتراک کردند. در همین نوزه سرور دولت محترم امومعلی رحمان نخست خط آب پولزی را که از چقوری 40 متر برآورده شده برای آبیاری 20 هکتار زمین پیش بینی گردیده است مورد استفاده قرار دادند. اقدام بنیاد چاه عمودی که از 90 متر عبارت است با تشبث مأموریت باغ عملی شد. سپس پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان با شنانیدن نهالهای زردالو و بنیاد باغ اینتنسیوی اساس گذاشتند. بنیاد باغ اینتنسیوی زردالو در اساس دستور سپارش‌های سرور دولت با اقدام مأموریت مؤسسه دولتی باغ ملی وحدت عملی گردید. طبق استاندارد بنیاد باغ‌های عنعنوی در مساحت 5 هکتار زمین موافق معیار 8 به 8 متر در 1 هکتار زمین شنانیدن 156 بخنی‌هال مقرر کرده شده است. از روی معیار 10 به 10 متر باشد در 1 هکتار میتوان 100 بخنی‌هال شنانید که در شرایط فعلی این اصول بنیاد باغ کم درآمد می باشد. در همین مساحت 5 هکتار زمینی حدود مؤسسه دولتی باغ وحدت ملی در ناحیه باباجان غفورف حدود 4000 نهال زردالوی قدپست شنانیده می شود که این یکی از افضلیت‌های بنیاد باغ‌های اینتنسیوی می باشد. ضمناً همین اصول اینچنین به گرفتن محصولناکی بلند و صفتناکی میوه مساعدت میکند. همین است که بعد تصمیم تشکیل چنین باغ‌ها در اساس سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان تنها در باغ ملی وحدت بیشتر از 18 هکتار باغ اینتنسیوی و سوپر اینتنسیوی بنیاد کرده شده است. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان در مؤسسه دولتی باغ ملی وحدت ناحیه باباجان غفورف در فستیوال نمایش چاروای خوشزاد، چاروای کلان برای استحصال شیر و گوشت، شتر برای شیر و گوشت، اسب، گوسفند و بزهای ذاتی اشتراک کردند. در نمایشگاه فرم‌های شیری و مالی، کارگاه و کارخانه‌های پرنده پروری و دیگر سوبیکت‌های خواجگیداری بخش چاروا پروری نوع و نمودهای مختلف چاروا را به نمایش گذاشتند. به این موضع ده‌ها نمود چاروای کلان، گوسفند و بز، اسب، شتر، شترمرغ، کبک، مرغ هلال، فزن، ماهی، خوراکی‌های آمیخته چاروا که در همه 18 شهر و ناحیه ولایت سوخت پرورش و استحصال کرده میشوند آورده شد. در فستیوال نمایش چاروای خوشزاد، چاروای کلان برای استحصال شیر و گوشت، شتر برای شیر و گوشت، اسب، گوسفند و بزهای ذاتی، اینچنین نمودهای گوناگون اسب از جمله اسب‌های ذاتی تاجیکی به نمایش گذاشته شد. معلوم گردید که در همه شکل خواجگیداری در شهر و ناحیه ولایت سوخت 8575 سر اسب پرورش می‌یابد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان ضمن صحبت با اشتراکچیان فستیوال نمایش با استفاده از ظرفیت‌های موجوده اگراری مملکت جهت تأسیس کمپلکس‌های چارواداری و پرنده پروری دستور و مصلحت‌های مفید دادند. سرور دولت اثنای شناسایی با دستاوردهای چارواداران و پرنده پروران و دیگر استحصال کنندگان شهر و ناحیه ولایت سوخت کار خواجگیداران را نمونه برجسته عملی سازی تدبیر و برنامه‌های دولتی در سمت رشد چارواداری معنی داد کرده بابت بیشتر سیقل دادن این بخش سردرآمد به مسئولان سطح جمهوریوی و ولایتی دستور و سپارش‌های مشخص دادند.
بینندگان گرامی خاطررسان میشم که سفر کاری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان این لحظه ها در شهر نویای ولایت سوخت ادامه دارد و از جریان این سفر به طور مفصل ما شما را در نشرهای منبعی برنامه‌های اطلاعاتی اخبار حتما آشنا می‌سازیم. خیر خوش نمی‌کنیم.